Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendeşler, kadırlı Müslüman bir tuğandar. Jaratkan Allah Taala'nın tınçlığı, salamı, merimi, rayımı, cana berekesi olsun barınızlarga. Jaratkan Allah Taala'nın barımızga paydalı bilim bersin. Kabul bolğan amal, riyakörsüz, ihlaslı amal versin. Keng rızkı bardık oğrulardan şifa versin. Jaratkan Allah Taala paydasız bilimden, korkboğan jürökten, toyboğan nafsiden, kabul bolboğan duadan Allah'ım saktasın. Ötkönki sabakta Xudaga şükür Allah'ın jardamı, jakşıların akbatası menen akida tahaviyyany büttük. Aytkan elek munake buyursa inşallah emi Kur'an'dagı kıssalardın en ululары paygambarlardın kıssaları, okuyalar. Paygambar emeslerden de okuyaları gelet, alarga da gezek gelet. Şunun için Kur'an-ı Kerim'de ulu zatlar Adam atağızdan tartıp Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e çeyin kança paygambarlar gelse alar kimdir, atları kim, emne iş kılgan, kantip alar Allah Taala'nın şu paygambarçılık joopkerçiligin kantip atkarışkan, adamları kantip oңдогон, kanday adamları kanday kılgan. Жалпысынан Құда қаласа ошолорго токтойбуз. Анан Кур'ан-ы Карим бу Алла Тааланын акыркы китеби, ыйык китеп, улуу китеп, берекелүү китеп, нурлуу китеп. Акыркы китеп, bundan кийин эми эч кандай китеп берилбейт тугандар. Мурдагы китептерди дагы толуктоочу китеп Кур'ан. Ошон үчүн Кур'андагы жана Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринен, сахих хадистеринен бекемделген окуяларды Kısasıl Kur'an deydi. Kur'an'ın kıssaların Құда қаласа ошоға сабак кылабыз. Бул аркылуу жүрөгүбүздү нурлайбыз. Анткени Kur'an'da Allah Taala'nın sözü. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah Taala'nın bardык сөздөрү толук бүткөн. Чынчылдык жагынан дагы, адилеттүүлүк жагынан дагы. Чынчыл десе туура, чын окуялары, кыссалары. Allah Taala Kur'an'da kança kıssalar, okuyalar da aytsa, bulardın bardыгы çın tuğanlar. Şek gümönsüz çın da. Keyin em ançamça adamlar, tarıkçılar al insan жазат da. Kişine burmalanıp kalışı mümkün. To'g'ri emes bo'lib kalışı mümkün. Kur'an Allah Taala'nın kitebi bu. Alim hükümleri olsa adilettүүлük. Adilettүүлük jaktan dagı çınçıldık jagынан da. Çınçıldı, okuyaları çınçıl, kıssaları çın. Anemi hükümleri olsa adiletti. Uşul jagынан толук Allah Taala kitebini bütürgönde sözdörünün bardыгы uşu menençi. Şoň üçin inşallah birinciden Allah Taala maňa da sizlerge barыбызга oguçu görüçülerge Allah'ım tawfik bersin. Sabaka daima katışıp uşu sabaktan algan emeni sabaktardı Құда қаласа özübüzde paydalanaylı, үйдөгүлөргө da жеткирейли, hareket kılaylı. Anda başlaylı. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu aleyka ahsanal qasasi bima awhayna ileyka hadal Qur'an ve in kunta min qablihi laminal gafili. Allah Taala aytadi. Biz sana kıssalardı bayan kılabız. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a. En çıraylı okuyalardı. Emne menen sana vahiy arkulu sana düşürüp atkan Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga kudaylık ereceler, vahiy, kavarlar oşu arkulu sana bul Kur'an-ı Kerim. Elbette sen bundan burada bekaparlardan eleň, bilbeyt eleň sen bulardı. Birok oşol okuyalardı biz sana aytıp berебиz deydi de munaki. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de hiç bir başka kitap okugan emes. Uşlardın bardığın bilip ala turgança jaratgan Allah Taala vahiy düşürüp neme kılgan. Nahnu naqussu aleyka naba'ahum bil haqq.
Biz sana kıssаларды баян кылабыз. Алардын окуяларын чындык менен, акыйкат менен. Факсусил касаса лааллахум ятафаккарун. Сен кыссаларды сен баян кылгын, мүмкүн алар пикир кылышар дейт үммөт. Мына адамдар кыссаларда, Алла Тааланын кыссаларында өтө чоң үлгүлөрү бар. Жөнөкөй эле Алла Таала окуяларды баян кыла бербейт. Мисалы, Юсуп пайгамбардын окуясын жөнүндө айтып кое бербейт. Бунда чоң сабактар бар. Соң үлгүлөр бар. Адам алейхиссаламдын окуясы, Муса пайгамбардын окуясы, Алла субханаху ва таала Толут Жалуттун окуясын жөндөн жөн эле баян кыла бербейт да. Анда сабак бар, анда үлгү бар. Анда Алла Тааланын өзүнүн кудурети бар, нематы бар, тоң моюндарга болгон жазасы бар. Бул бардыгы жөнөкөй эмес. Лааллахум ятафаккарун. Биздин динибизчи акылдуулардын дини. Биздин динибиз ой жүргүзүүчүлөрдүн дини. Эптеп-септемей эмес, ой жүргүзө тургандыгы мынакей. Ва куллан нақуссу алейка мин анбаир русул ма нусаббиту бихи фуадак. Бардык пайгамбарлардын саңа кабарларынан айтып беребиз. Эмне үчүн десе, сенин жүрөгүңдү бекемдеш үчүн. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде Алла Таала вахий түшүрүп, Куран түшүрүп, өзүнүн жараткан жалгыз Алла Таалага чакыруусун баштаганда, өзүнүн жакындары Меккедеги мушриктер бардыгы каршы чыкканда, Алла Таала пайгамбарлардын окуяларын түшүргөн Куранда. Эмне үчүн түшүргөн экен? Жүрөгүн бекемдеш үчүн. Эй Мухаммад, сенин мурункулар да сабыр кылган. Сенин мурункуларга да ушундай сыноолор болгон. Ушундай ызалар жеткен. Анан биз мындай кылганбыз. Пайгамбарларды мындай куткарганбыз. Имандууларды мындай куткарганбыз. Имансыз, тоң моюн пайгамбарларга каршы чыккан алардын бардыгын момундай жок кылганбыз деп Куранда Алла Таала ошо окуяларды алып келип, пайгамбарыбыздын жүрөгүн бекемдеп, көңүлүн көтөрүш үчүн, ушун үчүн Алла субхана ва таала Куранда кыссаларды баян кылган да. Демек, пайгамбарлардын кыссалары баян кылынганда, биз ушундай түшүнөлү, ушундан биз сабак алайлы. Алла Таала мындай кылат экен да. Алла субхана ва таала имандууларга мындай кылат экен, мындай куткарат экен. Аны мага каршы чыккандарга аларды мындай кылат экен деп. Жакшы амал кылгандарды Алла Таала мындай мамиле кылат. Жаман амал кылгандарга жараткан мындай мамиле кылат деп. Важаака фи хадихил хакк ва мауиза ва зикра лил муъминин. Мына ушул нерселерде акыйкат саңа келди. Насаат жана имандууларга бир эскертме бул. Жөнөкөй эле эмес. Ва лакад арсална русулан мин каблика минхум ман касасна алейк ва минхум ман лам нақсус алейк. Биз пайгамбарларды сенден мурда жибергенбиз. Пайгамбарлар өтө көп келген. Бирок кээ бирлерин пайгамбарлардын кыссаларын саңа баян кылдык, кээ бирлерин айткан жокпуз саңа дейт. Куран-ы Каримде 24-25 пайгамбардын окуялары айтылды. А болбосо канча деген пайгамбарлар келген. Адам атадан тартып Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга чейин акыйкатын Алла өзү билет. Бирок бол жолду айтышат 124 миң азы көп ушунча пайгамбар. Кээ бир риваяттарда 120 миң, 200 миң дегенге чейин дагы айтылат экен. Кыскасы ушунча көп пайгамбарлар. Бир жерде Алла Таала ачырткан ликулли каумин хад ва ликулли умматин расул деп дагы келет. Ар бир үммөткө бирден элчи, ар бир коомго бирден пайгамбар. Ошондой дей турган болсок, демек дүйнөдө канча коом болсо, өз учурунда бирден пайгамбарларды Алла Таала жиберип турган. Bir uçurda bir top paygambarlar gelgen. Bir uçurda bir el emez. Misali İbrahim paygambar menen Lut paygambar. Bular bir uçurda ele olganda. Bir uçurda olgan. Musa paygambar menen Şuayb paygambardan үйүнө барган. Алар bir uçurda ele. Şuayb paygambar menen Harun paygambar. Bular bir uçurda ele. Demek bir uçurlarda bir top paygambarlar da bolgon tuğanдар. Ошон үчүн кээ бирлеринин баяндарын Алла Таала алардыкын пайгамбарыбызга айткан. Gebirlerin aytkan emes. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Çındığında paygambarlardın kıssalarında, okuyalarında akıllı бар adamlarga, akıl iyilerine öte ülgülөр бар buda. Жақшы ülgülör бар. Ülgü ala turgan, misal ala turgan. Allah subhanahu wa ta'ala bul jönököy emes. Ma kana hadisa yuftara, walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay. وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Бұл жөнөкөй эле токулган сөздөр эмес,
пайгамбарлардын окуяларычы жомок эмес туугандар. Алла Таала бир окуяны баян кылса, бизге бул Кур'ан жомок айтып берип аткан жери жок болчу. Бул үлгүгө, эйбрата ли улил албаб, акылы бар адамдарга ошол жерде сабактар бар, өрнөктөр бар, үлгүлөр бар. Бул жөнөкөй эле бир чыгарылган, токулган бир сөз жомок эмес. Бул алдыңарда ошону тастыктай турган ар бир нерсенин чечмелөөсү, буда туура жол жолдомо жана ыйман келтире турган коомдар үчүн мээримдүүлүк деп атат. Жараткан Алла субханаху ва таала. Андай эмесе Адам алейхиссаламдын жаралуусунан баштайлы. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. İstegen al vakti kaçan senin Robun aytkanda Allah subhanahu wa taala paygambarыбызга айтып атат, sen estetipçi Adam aleyhissalamdın jaralууsu boyunca esteti. Ошол убакта Алла Таала периштелерге айткан экен. Не деп? Мен жерде орун басарды жаратуучумун. Халифа деп. Халифа деп Алла Тааланын өкүмдөрүн жүргүзүүдө жараткан Алла Тааланын орун басарын айтат. Bu dünede naibun fi tanfizi avamirillahi fil ard. Buna uşunu halife dep koyduğanlar. Bunun manisi halife dep demek orunmasar. Je olmasa yahlufu ba'da deydi. Birin артынан biri gele turgan bir mahluktu jaratuvчумун. Adam aleyhissalam getти balası, andın balası, anın balası, muğundan muğunga, kılımdan kılımga, uşunu da halife deydi. Halife degen birin артынан biri gelgende dağı halife dep koydu degen. Bunu Allah subhanahu wa ta'ala bu jerge periştelerge ayt otat. Adam aleyhissalam jana zurriyat birinin артынан biri gele turganlar Kur'an-ı Kerim'de ve huvellezî cealakum halaifel ard dep ta gelette. Halifanın köpçülük türü halaif. Demek jerdegi uşul birinin артынан biri gele turganlardı jaratuvчу dep. Atak misali bu dünyada jaratkan Allah Taala'nın ökümlerin kim жүргүзө турган болсо, өкүмдөрүн аткара турган болсо, ошол Алла Тааланын жер бетиндеги халифасы деп аталып калатына. Бу тафсири Жалалайында ушундай деп берген жери бар. Ушул жерде Алла субханаху ва таала периштелерге айтып атканы, ай периштелер, мен жер бетинде халифаны жаратуучумун деп ошолорго айтып атат. Периштелер эмне деди? Қалу атажалу фиха ма юфсиду фиха ва ясфику дима. Эмне sen bu dünyada buzuquluk kıla turgan, kan töge turgandı jaratasımı dedi de. Periştelerden buğa Allah subhanahu wa taala periştelerge bunday suroo bergeni, bul periştelerden kanday desem oyun biliş üçün ele mındayçı. Bunun danışmandığı perişteler aytып atkanı perişteler kanday deydi eken depçi. Alemi perişteler bolsa Allah subhanahu wa ta'alaga aytkаны bul Allah'a karşı çıkkanı emес. Bu Allah Taala'nın danışmanlığı. Adam aleyhissalamın jaralуусуна көрө албастык кылуудан эмес. Ошон үчүн бул жерде айтып атпайбы? Эмне жер бетинде бузукулук жана кан төгө турганды жаратасымы депчи. Ушул жерден билейли да. Булар каяктан билди? Жарал электен алдын эле адам баласы келет дагы бу дүйнөгө бузукулук кылат. Жана адам баласы келет дагы бу дүйнөгө кан төгөт. Az кан төгөлөр болуп атабы, болбой эле турабы? Болуп атат. Бүткүл дүйнөдө бузукулукчу болуп атат. Булар периштелер Адам алейхиссалам жарал эле келе мурда кандай десе, кээ бир алымдарыбыз айтат, жиндерге салыштырып айтты дейт да. Себеп жиндер бизге чейин алар жер бетинде жаралып, бузукулук кылып, кан төгүшкөн. Кийин Алла субханаху ва таала анан кийин буларга болсо азап жиберген. Мынакей Абдулла ибн Амр радıyallahu anhuma айтат, "Канатил джин qabla Адам bi 1000 am." 2000 жыл мурда Адам алейхиссаламдын жаралуусунан мурда жиндер болгон экен. Ошолор кан төккөн экен. Кийин Алла Таалам периштелердин бир аскерлерин жиберип, алардын бардыгына азаптап, анан аларды Жазиратул Бухур деп коет, деңиздерди тиги наркы островторго алып барып ыргытып жок кылган экен да.
Демек кээ бирлердин айтканы ошолорго салыштырмалуу айтып койду го дейт да. Булар деле келип алып туруп ошондой кылат го дегендей кылыпчы, Эми айтып атат. Биз сени арулайбыз дейт. Периштелер айтып атат. Биз сени улуктайбыз. Биз сага мактоо айтабыз дейт. Мынакей. Ва нахну нусаббиху бихамдика ва нуқаддису лак. Алар ушундай жаратасыңбы дегендечи. Ошондо Алла Таала айтты: "Кала инни а'ламу ма ла та'ламун." Мен билгенди силер периштелер билбейсиңер деди. Мен билгенди силер билбейсиңер деди. Мынакей. Ва аллама Адама ал-асма'a куллаха ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратып туруп, кийин бардык нерселердин аттарын үйрөтүп койду. Бардык нерселердин аттарын үйрөттү Адам алейхиссаламга. Эң биринчи мисалы мынаны караңыз. Бул микрофон экенин ким айтты? Бул китеп экенин ким айтты? Бул мечит экенин ким айтты? Бул шапка экенин ким айтты? Бул жайнамаз экен, бул мурун экен, бул көз экенин ким айтты? Ким билдик? Орусча бул глаза. Бул каяктан? Ким айтты сага глаза бул? Бул мүмкүн бул картошка эмес. Мисалы дейм да. Демек бардык нерселердин, бардык тилдерди Адам алейхиссалам билген. Дүйнөдө канча тил болсо ошонун бардыгын, жана канча тилде канча ат болсо, мисалы бир көздү, дүйнөдө мүмкүн 5000 тил бардыр. Ош 5000ден ашыктыр деле болсо керек. Мына ушу бир көздү 5000 сөз менен айтат да. Ошонун бардыгын билген. Бардык нерселердин аттарын билген. Бардыгын мынакей. Алла субхана ва таала айтат: "Ва аллама Адама ал-асма'a куллаха." Бардык нерсенин аттарын үйрөтүп койду мынакей. Алла Таала өзү таалим берди Адам алейхиссаламга, өзү үйрөттү. Жана периштелерге сунуштады. Кана периштелер силер дагы ушунун аттарын айткылачы, билесиңерби? Алар эмне дешти? Эгер Алла Таала айтат: "Кабар бергиле ушул нерселердин аттарын, эгерде силер чынчыл болсоңор сөзүңөрдө." Дегенде алар осы периштелер айтты: "Калу субханака ла илма лана." Сен арузатсың, биз билбейбиз бунун аттарын деди. Сен арузатсың, бунун аттарын биз билбейбиз. Илля ма алламтана. Бирок бизге канча нерсени сен үйрөтсөң, ошол нерсени гана биз билебиз. Иннака антал алимул хаким. Шек күмөнсүз сен билүүчү данышмансың деди. Бардык нерсени билесиң дагы, эмнени кандай кылсаң, сен данышмансың деп. Кылган нерсеңден данышмандыгыңдан бош эмес деп. Эми бул жерге Алла Таала Адам алейхиссаламды жаратып туруп, эң биринчи шу илимдин шарапатын берди туугандар. Демек, илим жөнөкөй нерсе эмес экен. Ушул жерде аалымдарыбыздын айтуусунда мындай: ошол нерселердин аттарын үйрөтүп атканда периштелер деле бар эле, Адам алейхиссалам да бар эле дейт. Адам алейхиссаламга барды өнөтүрүп айт дегенде Адам алейхиссалам шыр бардыгын айтып салды. Периштелерге айт дегенде периштелер айта албай калды дейт. Көрбөйсүзбү? Ушуга илимге жөндөмдүүлүк, билимге жөндөмдүүлүк Адам алейхиссалам адамда күчтүүрөөк экенин ушунда айтты да. Бул биринчи Алла Тааланын Адам алейхиссаламга сыйы, урматы илим менен. Бухариде келет, Анас ибн Малик радıyallahu anh rivayet var, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Yectemi'un el-mu'minun yevmen kıyama feyekulun law istashfa'na ila rabbina feyatuna Adam feyekulun ente abul beşer halakakallahu biyadihi ve escede leke melaikete ve allamaka asma'a kulle şey." Mınake. Ertege kıyamet günü imandılar bardığı toптолуп, алар Адам алейхиссалам ораткендагы бизге шапаат кылгын деп барат экен. Шапаат кылгын, ортого түшкүн, ушул жерде эми кыямат башталсын, эсеп китеп башталсын депчи. Ошондо бардыгы барганда айтат экен, мынандай деп айтышат экен: "Анта абул башар, адам баласынын атасы сенсиң. Алла Таала сени өз колу менен жаратты. Сага периштелери сажда кылдыртты. Жана сага бардык нерсенин аттарын үйрөтүп койду" депчи. Мына ушул Сахи Бухариде дагы риваятта ушу келип атканы, бардык нерсенин аттары Адам алейхиссалам билген. Дүйнөдө канча ат болсо, канча тил болсо, ошонун бардыгынын аттарын Алла Таала Адам алейхиссаламга туугандар үйрөткөн. Эми
Периштелерге сунуштаганда периштелер буну билбей калды. Хасан Басри рахматуллахи алейхи айтат, Адам алейхиссаламды жаратарда периштелер айтты эле, эмне деп? Робубуз бизге окшогонду жаратпайт го, биз эң билүүчүбүз деген бир сөзү кетип калган экен да. Ошон үчүн ин кунтум садикин, эгерде чынчыл болсоңор ошо сөзүңөрдө анда айткылачы деди эле. Алар айтышты, эмне деди? Биз билбейбиз деди. Мына. Биз билбейбиз деди. Бизге канча үйрөтсөң ошону эле билесиң деп. Кала: "Я Адам, амбихум би асмаихим." Андан кийин Адам алейхиссаламга айтты. Алла үйрөттү, бардыгына тегиз эле үйрөткөн. Периштелер айткыла дегенде периштелер айта алган жок. Бир гана сен үйрөткөнчөлүк эле айта алабыз деп. Адам алейхиссаламга Алла таалам айтканда, ушулардын аттарын айт дегенде, баарына фаламба амбахум би асмаихим. Качан Алла таала ошо нерселердин аттарын бардыгын айтып койгондо, Адам алейхиссалам: "Кала алам aqul lakum inni a'lamu ghaybas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun." Мен силерге айтпадымбы, эй периштелер? Мен асмандардын жана жердин гайыбын билүүчүмүн. Жана силер жашырган нерсени, силер ачык кылган нерсени да, жашырып жаткан нерсеңерди да билүүчүмүн деп. Демек, Алла субханаху ва таала биринчи сыйы Адам алейхиссаламга эмне болду? Илим болду, туугандар. Экинчи сыйын угуп коюңуз. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Жана Алла таала буйрук бердик дейт. Периштелерге, силер Адамга сажда кылгыла деп. Бардыгы сажда кылышты. Бардыгы сажда кылды. Илля иблис сажда кылбай койду. Аба жүз үйүрдү. Вастакбара текеберленди. Ва кана минал кафирин, капырлардан болду. Мынаке иблис, мынаке азыркы булар жиндердин бул атасы деп коет да. Биз инсанбыз, биздин атабыз Адам болсо, бу жиндердин атасы ошо иблис, эң чоң ошо шайтан, ошо иблис ошол. Ал оттон жаралган ал оттон жаралган. Ошол жерде мынаке сажда кылбай койду. Эми биринчи илим менен Алла таала шарапат берди. Экинчиси болсо мына сажда кылдыртты. Бул чоң сый эмеспи? Сажда кылдыртып периштелерди. Демек Адам атабызга туугандар периштелер сажда кылган. Бардык периштелер деп айтып атат. Бир гана иблистен башка. Бул Алла тааланын тарабынан адам баласына өтө улуу сый экен. Биринчиден Адам алейхиссаламды колу менен жаратты деген Алла тааланын колу деп сыпатын айтат. Өзү сыпаты менен жаратты. Азыр эле мына жердеги айтып атканы периштелерди сажда кылдыртканы. Бул иблис гана сажда кылган жок. Анын иблис эмне үчүн сажда кылбай койду? Бул салыштырмалуу айтты, текеберликтен айтканда. Иблис айтты мындай деп: "Мени оттон жараттың, Адамды топурактан жараттың. От дайыма көтөрүлүп турат экен да, жогоручу. Отко эгерде сиз ширеңкен жагып мындай кылсаңыз делечи, мондай кылсаңыз деле мондай көтөрүлөт да. Шамды жагып мондай кылсаңыз деле оттун өзү таасири дайыма көтөрүлөт да. Ал өзүн төмөн албайт, өзүн бийик алат. Ушул жерден анан ана хойрум минху деп, мен будан жакшыракмын деп койду. Адамдан жакшыракмын деп текеберленгенди карабайсызбы? Ушул жерден мына дере кетти да. Бунун ошол кыйылганы бактысыз болгондугу буйрук бергенде эмне үчүн сен сажда кылбайсың дегенде ушундай кылып жооп берип атпайбы? Куранда Алла субханаху ва таала башка жеринде мындай деп айтат. Валакад халакнакум, биз силерди жараттык чындыгында, сумма савварнакум, кийин силерге өңтүс келбет бердик. Тумма кулна лил малаикати сжуду ли адам фасажаду, кийин периштелерге айттык, Адамга сажда кыла деп бар сажда кылды. Илля иблис лам якун минас сажидин, бул сажда кылган эмес иблис. Кал, Алла таала айтты: "Ма манаака ан ла тасжуда ид амартук", мен сага буйрук бергенде сажда кылгын деп, эмне нерсе сени тыйды? Эмне үчүн сен сажда кылбай койдуң деп атат да? Эмне нерсе сени тыйды деп атса, бул айтып атат мындай: "Кала ана хойрум минху, халактани мин нар ва халактаху мин тин". Мен будан жакшыракмын деди да. Аллах таалага айтып атат, иблис айтып атат: "Мен будан жакшыракмын" дейт. "Сен мени оттон жараткансың, сен буну топурактан жараткансың" деп. Кала фахбит минха,
Mına oşonda Allah subhanahu wa ta'ala aytdı, sen beyişten tüşkün dedi. İblis aytdı, sen beyişten tüşkün dedi. Beyişten tüşkün. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka min as-sagirin. Sen bu jerde tekeverlengenge jay emes, sen tekeverle turgan jay. Beyiş anda tekeverle turgan tekeverlerden jay emes. Tekeverlerden jayı dozok. Beyiş tekeverlerden jayı emes. Sen bu jaka çıkıp ket dedi. Tüş dedi bu jaka. Fakhruj ikincisi ketdi. Tüş dep da aytdı, çık dep da aytdı mınake. Эми бул жердеги шайтанга эки сөз келет да. Түш демек жогору жактан ылдый түшүнү айтат. Бейиштен түш деген сөзү. Экинчиси чык дегени өзүңдүн мартабаңда турат эле, ошол жерден чыгып кет деди. Иннака минас-сагирин, сен кор сагирин дегени ошо корлордонсуң сен деп. Анда шайтан айтты: "Кала андирни ила йауми юб'атун." Адамдар кайрадан тирилгенге чейин мага мөөнөт бериң деп сурады да. Mönöt verin deyin. Allah Teala kal, Allah aytti innaka minel mundarin, sen mönöt berilişlerdensin, makıl sana mönöt berildi dep koydu da. Mınaki şeytan oşol yerden tartıp emi kıyamat günge çeyin adamdı azgıruğa, kayradan azgıruğa mönöt alıp alganda. Allah subhanahu wa ta'ala dağı çınığı sınığı olsun, tatıktosu beyişke varsın, taktıksızlığı dozaka varsın dep kılıp koydu da. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Emi şeytan aytıyortat. Sen meni emi azartqan joldan azırttın da. Emi deyt. Men senin tüz joluna oturup alamın deyt. Şeytan bir arak içip etse al жерге oturup aytken. Biri jaman aramdaga ketip oturup aytken. Al tüz joluga oturup alatken dagı, namaza gelbe. Qayta berýiň. Ne kılasın meşitke gelsen ne? Elimge var. Al Allah Taala'nın oşol imanга, İslamga, oşol tüz jolga oturup alıp azgıra degen tuğandar. Oşon üçin aytat da, biri arak içip atsa, biri ösür zina kılıp atsa, al aramdarga, alар özleri şeytan deyt. Allarga aralaşıp ne olan deyt? Tamaşa kılıp oturad eken. Azgıra turgandar kimler? Mına imandılarda azgıruğa, ortosu şu joluna oturup alıp uşlarda azgıra degen de. Bir mesele tuğandar, Kur'an'da Allah Teala inne mesela İsa indallahi kemesali Adem halakahu min turab thumma qallahu kun feyakun. Elbette İsa peygamber Allah Teala'nın aldığında Adam Aleyhisselam'a okşaş ele. Anı jarattı o topraktan. Keyin bol dedi boldu. Gebirler uşul jerde Allah subhanahu wa taala aytat da İsa peygamberдің apası var ele. Atası жоқ жаралса дагычы. Adam Aleyhisselam'dın atası da apası da жоқ ele go. Demek egerde menin atam şu Allah dep aliyazu billah ayta turgan bolsa, misal İsa peygamberdi kanday hristiyanlar aytып atkандай, anda dей turgan bolsak Adam Aleyhisselam көбүрөөк layıktı da anın atası apası da жоқ болуп атпайбы. Demek büröөнүн atası жоқ болуп калганы анын атасы Кудай дегенди маани бербейт да. Atası жоқ жаралып калганын маанisi анын атасы Кудай экенин маанisi билбейт. Түшүндүңүздөрбү? Адам Aleyhisselamга салыштыра турган болсок, анын атасы деле жоқ, апасы деле жоқ. Эгер акылга сала турган болсоңуз, атасы апасынын кайнатасы кайненеси деген бар. Я. Антип кете берсек, ошон үчүн Кур'анда Allah Taala lam yalid wa lam yulad. Allah Taala төрөлгөн дагы эмес, төрөткөн дагы эмес, анын ата-энеси дагы жоқ, бала чакасы дагы жоқ. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Алга теңдей турган, тең келе турган эч ким жок. Алланын теңдеши жок. Аллаху самат, ал эч кимге муктаж эмес. Бардыгы ага муктаж, ал эч кимге муктаж эмес деп. Эми Allah subhanahu wa ta'ala Adam aleyhisselam'da Hava enebizin jaralуусун боюнча айтайын. Kur'anda Allah Taala aytat mындай дейт. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ey adamlar, sizler Robуңардан коркуп жүргүлө, такыбалык кылып, Allah Taala'dan korkula, al sizlerdi jaratkan bir candan, Adam Aleyhisselam'dan. Jana andan Allah Subhanahu wa Taala juwayın jarattı. Jana al ekөөнүн көптөгөн erkeklerdi, ayaldardı Allah Subhanahu wa Taala jer betine jaydı. Allah Taala'dan korkula, sizler al arkılуу, Allah Taala arkılуу surayсыңар, jana tuğançılık mamileden korkula dep.
сурайсыңар деген Алла Тааланын атын атап, кеде ант ичип, кеде жана вал архам туганчылык мамиледе тууралуу дагы Алла Тааладан корккула. Инналлаха кана алейкум ракиба. Алла Таала силерге көзөмөл. Эми бул жерде айтып атканы Адам алейхиссаламды Алла Таалам жаратканда жаткан экен. Бардык неематтары бар экен. Хава энебизди кандай жаратты? Хава энебизди жаратуу боюнча хадистерде Аллахумма салли аля Мухаммад мындай деп келет экен да. Мисалы хадисин айтайын, кайсы экен? Так. Дуррул Мансурда келет экен. Ибн Жарир тафсирде да келет экен. Адам алейхиссалам уктаган экен. Турса эле алдында бир аял отурат дейт. Алла Таала Адам алейхиссаламдын сол кабыргасынан жараткан экен. Адам алейхиссалам сурады: "Ма анти?" Сен кимсиң деп. Ал айтты: "Мен аялмын" деди. "Ким үчүн жаралгансың?" деди. "Литаскуна илейя" деп, мынакей сен үчүн дейт, рахаттанганга, жубайыңа кара. Периштелер карап калды, буну аты эмне дейт экен деп. Адам бул ким деди? Хава деди. Хава деген сөз Хава обо энебиз деп коебуз го, обо энебиз депчи. Бул тирүү жандан жаралгандыктан хайдан жаралгандан мин шайин хай дейт. Ошон үчүн бул Хава деп аталып калган дейт да. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бул адамды мынакей сол ийри кабыргасынан жаралган экен. Эгерде силер буну түздөй турган болсоңор, сындырып аласыңар. Bunun kıyışıktığı menenle savur kılıp yaşay vergile degen da. İstavsu bin nisai hayra. Sizler menden ayaldar tuuralı жақшы gana mamile kılığını nasihat alıp koygula degen da. Şu hadiste Allah Taala aytkan. Barımızın enemiz var, tuğandar, apamız var. Barımızın misalimda ecelerimiz var, karındaşlarımız var degen. Bir barı ançamçalarımızın ayalımız var, kızlarımız var. Ayal zatında kıyışıktık var. Ошол менен сабыр кылып пайгамбарыбыз айткан. Ошон үчүн ийри кабыргадан болот атпайбы? Кыйшык кабыргадан. Ошо сабырдуу кылып жашагыла ошо менен болду. Түздөйм десең сындырып аласың деди да. Түздөйм десең сындырып аласың. Демек семьяңды бузуп аласың деген да. Ошон үчүн иншалла баары сабырдуу кылып жашасаң, Кудай кааласа жакшы кете берет деген сөз да. Бу жерде бир нерсе бар, бир маселе дагы айта турган. Кээ бир аалымдар мындай ийри кыйшык кабыргадан дегени бунун пейлинин кыйшыктыгына эмес дейт. Ошол эң мына кыйшыктыгы жүрөктү үстүнөн тосуп турган кабырга экен да бул. Жүрөктү тосуп турган аял заты адамдын жүрөк бул ыймандын жайы. Ошону тосо турган аял заты дейт да. Бекер эмес экен да. Ыйман эми мисалы хадистерде, риваяттарда келет го. Үйлөнбөгөн жарым болсо үйлөнгөндөн кийин ыйманы толук болду депчи. Демек иншалла bunday мааниси дагы бар тугандар. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ey adamlar, biz sizlerdi bir erkek jana bir ayaldan jarattık deydi. Jana sizlerdi argандай ulut, el, uruu kılıp koyduk biri-biriңерди тааныш үчүн. Albatta sizlerin en hurmatlığınlar Allah'ın aldığında en takvanlar. Jaratkан Allah Taala bilүүчү кабардар дейт. Бул жерде дагы айтып атат, биз баарыбыз bir адамдан, bir оба энеден жаралган экенбиз да. Демек баарыбыз bir атадан жаралганыбызды унутпайлы. Адам алейхиссалам боюнча мына Кур'ан-ы Каримде ушулардын бардыгын мынакей кенен айтып берип атат. Хадисте дагы айткан, бардыгыңар адамдансыңар, адамың топурактан деген. Бул да хадис бекерден айтылган эмес да. Эми шайтан не деп атат? Шайтанды Алла субханаху ва таала сажда кылсын десе, сажда кылган жок. Текеберленди. Алла субханаху ва таала бейиштен чыгарды. Бул аны эми ант ичип келип атат, адаштырам деп. Сумма лаатияннахум мин байни айдихим ва мин халфихим ва ан айманихим ва ан шамаилихим ва ла таджиду актарахум шакирин. Мен эми буларга сөзсүз алдынан дагы азгыртам, артынан дагы, оң жагынан да, сол жагынан дагы азгыртам дейт. Ошондо жана сен алардын көпчүлүгүн шүгүр кылуучу таппайсың дейт. Мына караңыздар. Шайтан ант ичкен. Адам баласын азгырууга. Адам баласын ушуну азгырам дейт, ант ичет.
Алдынан, артынан, оң жақ, сол жағынан екі жақты айтқан жоқ. Жоғары жақты айтқан жоқ, төмен жақты айтқан жоқ. Төмен жақты айтқан. Жоғары жаққа тұрған болса, ал өзі жатақ, текеберленге. Bir ғана төменгі жақ қалады бізге сақтанғанға. Бұл болса төрт тараптан бұл азғырысы бар да. Азғырғанда дағы жиынтығын айтып отады, шүгірсіздік. Демек, алымдарымыз айтады, кім шүгірсіз болып қалса біліп қойсын, ал шайтандан азғырысына иленіп қалыптыр дейді да. Шайтандан азғырысының натижасы, результаты шүгірсіздік болып шығады екен да. Бенде шүгірсіз болып қалғанда, жегеніне, ырысқысына, балачақасына, киіміне, жашосына шүгірсіз болып қалғанда, біліп қой, бұл шайтан уже бұны өзінің емесіне алып алып тұр да. Мына кетіп қалғанда. Қысқасы, ана бұл азғырып не қылды? Адам алейхиссалам менен ова енебіздің себебінен шығып қалғаннан кейін бейіштен. Деді, бұшылардың себебінен мен шығып қалдым. Еме бұларды мен азғырып, өзінің жайына салып алсам болмайды деп. Бұл келіп ақырын васваса қыла баштады. Фавасваса лахума шайтан лиюбдия лахума ма вурия анхума мин сауатихима. Шайтан атай бұларға васваса қылды да. Васвата шывырлап азғыруын айтады. Бұны үшін, не үшін бейіштің киімдерін киіп жүреді әлі, ұшыл киімден шешіліп қалса екен. Бұлар келіп тұрып шайтан ақырын айтты. Айтқанда дағы жөн айтқан жоқ. Вақала мана хакума роббукума ан хадихи шажара. Сөйіп Алла субханаху ва таала бардық нематтарды жей бергілі, жақындай бергілі, бір елі дараққа жақындап ағыла деген бұйрық бар еді. Бейішке кіргізді. Жаратқаннан кейін ұшын айтқан әлі. Бардығы мүмкін сіздерге. Бардық рахаттары бар. Bir ele daraqqa жақындап алды. Ал қайсы дарақ? Алла Тааланы белгісіз қылып қойған. Кейбірлері алма, кейбірлері будай, кейбірлері жүзім, кейбірлері башқа нәрсені айтқаны менен, ал жерде анық емес қайсы екен? Бұл Алла Тааланың өзінің сыры туғандар. Біз аны білбейбіз. Алла өзі білет. Қысқасы бір дараққа жақындап ағыла мөмесін жеуе келе деген. Бұны Алла Субханаху ва Таала екеуіні тыю салған. Адам алейхиссалам менен ова енебізді Алла Таала тыю салған. Мына не деп айтып отады? وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا أبونا айтып бердім. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Ey Адам, сен дағы жұбайыңа көңір, мына бейіште еми жырғап жашагыла. Бұл жерден қайерінен қаласаңар мөмө жеміштерді жырғап жегіле. Bir o da bir söz. Вала тақраба, бірақ мұны жақындап ағыда, мұна дараққа жақындап ағыла. Жақындап қоя тұрған болсаңар, анда залымдардан болып қаласыңар. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَ مِمَّا كَانَ فِي. Шайтан аларды ошол азғырусы менен, васпасасы менен тайдырып, түз жолдан ошо дарақты жедіртіп, анан ал жерден бейіштен шығарғанға шайтан себеп болғанда. Аны айтып беріп отыр башқа бір аятта. Ал жерде мындай деп айтып отады. Шайтан болса мындай дейді. Роббыңа не үшін тыйды білесіңер ме дейді. Илля ан такуна малакайн. Тыйғанның себебі екі нәрсе. Сіздер періште болып кетесіңер, бұл дараққа жақындап жесеңер. Періште боласыңар дейді. Инсанда емес періштеге айланып қаласыңар дейді. Же болса ау такуна минал халидин. Же түбөлікке қаласыңар. Ошон үшін тыйған дейді да. Ошын түбі алдады да. Алдағанындағы Алла Субханаху ва Таала азғырығындағы айтып беріп қойып отады. Шайтан жөнілі алдаған жоқ, екеуінің бірісін айтты. Адам алейхиссаламға, Хауа енемізге. Егер де ұшы дараға емне үшін тыйды деп жалған айтып отады да, азғырып отады да. Аға тыйды, жақындава бір еле тыйы салған. Ошоны атқарып отады да. Түсініңіздер ме? Не деді анан? Ва қасамахума инни лакума ламинан насихин. Аллаху акбар. Ант ичти. Мен сіздерге жақсылық қана қалайым деді. Шайтандың анты. Шайтан Адам алейхиссаламға айтады, мен саған жақсылық қалайым. Ова енебізге айтады, мен сіздерге жақсылық қалайым. Алла Таала ошон үчүн эле тыйды. Жегиле деп азгыра берип, биринчи эми риваяттерде келет, Адам алейхиссалам азгырыкка илинбей койду. Жок. Тыйуу салган депчи. Ана ова енебиз аркылуу көбүрөөк кирип кеткен экен да. Ана кандай болбосун, экөө тең анан кийин жеп алган туугандар. Жеваларға жегенде замат субханалла Алла Тааланын бір бұйрығын атқарбай қойды. Ошол замат бейіштің киімінен құр қалған бұлар. Жылаңғач болып қалған. Бейіштің киімінен құр қалған. Бұны Құр'анда Алла субханаху ва таала мындай деп айтады. Фадаллахума би ғурур. Фаламма даqa шажара бадат лахума сауатухума
وطفق يخسفان عليهما من ورق الجنة. Мына бұлар осы ушул аны алдап азғырғандан кейін бұлар не болды? Жеп алышты. Дарақты жеп алды. Дарақты жеген замат уятты жерлері ашыққа көрініп қалды. Бейіштің киімдері денесінен түшіп қалды. Бейіштің киімін кигенге лайықты емессіңер депші. Ошонда анан бейіштің дарақтарының жалбырақтарын алып уятты жерлеріне қоя башташты. Бейіштің жалбырақтары, чоң-чоң жалбырақтарынан дарақтардан алып өздері шында жамына баштады. Уятты жерлерін жамыныш керек болып отыр. Мынаке. Жамына баштады. Кейін анан Алла субханаху ва тааля айтты: "Мен силерге айтпадым беле, бу даракка жакындабагыла? Мен силерге айтпадым беле, шайтан силердин ачык айкын душманыңар? Айтпадым беле силерге" деп кандай эскертүү берди. Ушул жерде субханалла Адам алейхиссалам менен ооба энебиз Алла Тааладан анан кечирим сураганды дагы эсине келбей калды да. Эмне деп кечирим сурашыбыз керек дагы, эмне деп айтсак болот деп эсине келбей. Алла субханаху ва тааля мына Кур'ан-ы Каримде башка жеринде мындай деп айтат. Ушул жерде караңыздар. Фаталаққа Адаму мин раббихи калиматин фатаба алейх. Иннаху хуат-таввабур рахим. Адам алейхиссалам өз Роббисинен бир топ сөздөрдү ушундай кылып кабыл алды дейт. Себеп Алла субханаху ва тааля ал эми баягы жебе дегенди жеп алгандан кийин уже нарушение болду да. Ошондон анан баягында биз айтканбыз, шок деп коебуз го. Шок кармап калды. Кечирим сураганды дагы билбей. Ошондо Алла субханаху ва тааля тарабынан анан сөздөр илхам кылып берилди. Адам алейхиссаламга берилгенде анан алып, ана фатаба алей булар не деп айтты? Қала айтышты мындай деп. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин. О Роббубуз, биз өз жандарыбызга зулумдук кылдык деди. Сенин буйругуңа баш ийбей, сен тыйы салганыңды аткарып, мына өз жандарыбызга зулумдук кылдык деп атат да. Эгерде сен бизди кечирбесең, бизге райым кылбасаң, анда биз зыян тартуучулардан болобуз, сөзсүз. Бактысыздардан болобуз, дүйнөдө, ахиретте депчи. Анан фатаба алейх, Алла Таала анан булардын тообасын кабыл кылды. Адам алейхиссалам менен ооба энебиздин тообасын кабыл кылды. Бирок бул жерден эми буларды дагы айтты да. Не деди? Ва кулна биту ба'дукум ли ба'дин аду. Силер чыккыла, силер да кошо түшкүлө жерге болду. Деп бейиштен чүрүп койду. Кээ-бириңерге душман болуп деди да. Мынакей биз шайтанга, шайтан бизге душман болуп, адам бири-бирине кээ-бири шайтандын келбетиндеги инсандар бар, шайтандын келбетиндеги жиндер бар, бири-бирине душман болуп бу дүйнөгө келдик. Валакум фил арди мустақарру ва матаун иля хин. Силерге жер бетинде турак жай, бир канчага чейин тура турган жана убакыт бар, пайда ала турган деп койду. Мына. Эми Алла субханаху ва тааля, Алла Таала бул жерде айтып атат: "Кулна хабиту минха жами'a." Барыңар түшкүлө бейиштен болду. Шайтан дагы түш, Адам алейхиссалам да түш, ооба эне да сен да түш. Фа имма я'тияннакум минни худан фаман таби'a худая фала хауфун алейхим ва ла хум яхзанун. Эми карап тургула, силерге менин тарабымдан жолдомолор келет. Ким ошо менин жолдомомо ээрчисе, ага эч кандай коркунуч дагы жок. Алар эч кандай кыжалат болбойт дейт. Алар кайсылар? Алла Таала эми пайгамбарларды жиберет. Эми Алла субханаху ва тааля асмандан баракчаларды, китептерди түшүрөт. Ошо жолдомолор. Ким ошо жолдомолордун артынан ээрчисе, шайтандын азгыруусун укпай, ага эч кандай кыжалат, коркуу жок дейт. Жана алар кыжалат дагы болбойт дейт. Башка жерде келет, алар бактысыз дагы болбойт дейт. Бактысыз дагы болбойт. Ким? Алла субханаху ва тааланын жолдомолоруна. Валладина кафару ва каддабу би аятина улайка асхабун нар хум фиха халидун. Ким капырлык кыла турган болсо, жүз үйрө турган болсо, четке кага турган болсо, ошону менин жолдомолорумду жана жалганга чыгара турган кооз кылып